ग्रोवर साहब जी आए प्रोग्राम दे विच। थैंक यू वेरी मच जगदीश जी, मेरी तरफ से सारे लिसनर्स नूं गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग ते सत श्री अकाल। ग्रोवर साहब सब तो पहला तो जिहड़ी वेज सबसिडी ते नाल दी नाल रेंट सबसिडी नूं वधाया गया अगे, इहदे बारे थोड़ा जिहा दसो की चेंजेस इस दे विच आईयां ने। हाँ जी हाँ जी। सब तो पहले मैं रेंट सबसिडी की मैंशन कर दूँ जी। जिवें सानूं पता सी कि पहले अप्रैल मई और जून के महीने विच जिहड़ी है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सी कि जिहड़ी है रेंट की सबसिडी मिलेगी, यानी कि 25% ही रेंट तुसीं देना हैगा। लेकिन वो सबसिडी नूं हुण जिहड़ा हैगा जुलाई का भी जिहड़ा हैगा महीना एक्सटेंड किया गया हैगा। ते हालांकि उसकी ज्यादा डिटेल नहीं हैगी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना यही हैगा कि तुहानूं कोई सैपरेट उहदे लई डॉक्यूमेंट देण दी लोड़ नहीं पेगी अगर तुसीं अप्रैल मई और जून के महीने विच एलिजिबल हैगे हो सबसिडी लैण दे लई। ते उसी बेस दे उत्ते जिहड़ा हैगा तुहानूं जुलाई के महीने विच भी जिहड़ा हैगा वो ऑटोमैटिकली एक्सटेंशन मिल सकदी हैगी। लेकिन इहदे विच की हैगा कि ऑप्शनल भी हैगा नाल, कि जरूरी नहीं हैगा कि तुसीं जुलाई की सबसिडी लैनी है, यानी कि तुहाडे लैंडलॉर्ड ने यह भी जरूरी नहीं हैगा कि वो जुलाई की सबसिडी लिए सैपरेटली अपलाई करन। अगर तुसीं वो कहो तो वो अपलाई की जा सकती है, बट कोई सैपरेट डॉक्यूमेंट देण दी तुहानूं इहदे विच कोई लोड़ नहीं हैगी। वही पुराने क्राइटेरिया के बेस के उत्ते ही तुहाडी जिहड़ी है एलिजिबिलिटी डिटरमिन होनी है इहदे विच जी। और ग्रोवर साहब किन्ने कोई आइडिया है किन्ने पर्सनल बिजनेसमैनां ने ये जिहड़ी रेंट सबसिडी है दित्ती है अपने टेनेंट्स नूं? देखो, अगर जिहड़ा पिछे एक मैं सर्वे पढ़ रहा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਡਲੀ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ कि भी उन्हों का ही इंटरस्ट है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्यूमेंटेशन काफी सारी हैगी है और हर एक लैंडलॉर्ड जो हैगा मतलब कि इस चीज ਨੂੰ इंटरस्ट नहीं ले रहा कि भी मैं अपनी पॉकेट तो 25% ਜਿਹੜਾ हैगा क्यों पावा। ਤੇ ਉਹ भी एक मैटर हैगा कि भी 25% कॉस्ट ਜਿਹੜੀ हैगी है ਉਹ लैंडलॉर्ड ਨੂੰ बेयर करनी पै रही है। ਉਹ लैंडलॉर्ड कह रहा है कि भी मेरी ऑलरेडी मॉर्गेज हैगी है या मैंने होर टैक्सिस वगैरह या होर पेमेंटा वगैरह करनी पै रही है, तो मैं 25% पा के इस ਨੂੰ क्यों अपने ਉਹਦੇ होर एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्रीज करा। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ मतलब कि ਘੱਟ ਹੈਗਾ एक्चुअली मार्केट ਵਿੱਚ। और जी जगदीश जी, इस तो अलावा जी दूजी सबसिडी हैगी है वो हैगी है वेज सबसिडी। ते मंडे ਨੂੰ ਹੀ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ वेज सबसिडी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ एक्सटेंड कर ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ वेज सबसिडी दिसंबर तक ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक्सटेंड हो गई है। पहले की सी कि 29 अगस्त तक सी, हालांकि सानू पता है कि जो शुरू ਵਿੱਚ स्टार्ट ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, जून 6 तरीक ਨੂੰ खत्म हो जानी सी एक्चुअली। बट उन्होंने फिर 3 महीने लिए होर यानी कि एक्सटेंड कर दी थी 12 हफ्ते लिए, तो यानी वो 29 अगस्त को खत्म होनी थी। लेकिन हुण वो चीज फर्दर एक्सटेंड होके 31 अगस्त तक हो गई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेसिकली गवर्नमेंट का कहना यह है कि ज्यादा तो ज्यादा मनी जिहड़ी है वो वेज सबसिडी के रूप विच इंप्लॉयर नूं दित्ती जाए, ताकि इंप्लॉयर ज्यादा तो ज्यादा बंदियां नूं अपने वापस रीहायर कर सके या नवीं हायरिंग जिहड़ी हैगी है वो कीती जा सके। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्राइटेरिया हाले तक ਜਿਹੜੀ जुलाई 4 तक ਦੀ लास्ट गाइडलाइन हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30% डिक्लाइन ਦਾ ही क्राइटेरिया हैगा जुलाई 4 तक ਦਾ। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ डिटेल गवर्नमेंट ने नहीं ਦਿੱਤੀ हैगी है कि ਉਹ सेम क्राइटेरिया यानी 30% डिक्लाइन इन रेवेन्यू ਨੂੰ ही फॉलो ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 70% डिक्लाइन जगदीश जी, ਜਿਹੜਾ 70% डिक्लाइन हैगा जी ਉਹ रेंट सबसिडी ਦੇ लिए हैगा। रेंट अगर तुसी अपना क्लेम करना हैगा कि 25% रेंट देना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ शो करना होगा कि ਤੁਹਾਡੀ रेवेन्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ पिछले महीनों ਦੇ कंपैरेटिवली 70% ड्रॉप हो गई हैगी है। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ वेज सबसिडी क्लेम करनी है ਉਹਦੇ लिए ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ 30% ਦੀ रेवेन्यू डिक्लाइन ਜਿਹੜੀ है ਉਹ शो करनी ਪੈਂਦੀ है। ਤੇ ਉਹ 30% ਦੀ डिक्लाइन हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ अपना जरा पिछे स्नैपशॉट आया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अराउंड 343 बिलियन का डेफिसिट होएगा। लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ दिसंबर तक एक्सटेंड हो गई है सबसिडी ਤੇ आई थिंक कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डेफिसिट होर ऊपर जाएगा ਤੇ इट कैन गो बियॉन्ड 380 बिलियन ਦੇ करीब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, क्योंकि ਸਾਡੀ ਹੁਣ वेज सबसिडी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ एक्सटेंड हो गई है जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਰਬ ਤੇ ਸੀ एक्चुअली ਹੁਣ 29 ਅਗस्त ਨੂੰ ਸਰਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਬ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ EI ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ EI ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ EI ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ EI ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ EI ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕੱਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਿਡ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਕੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੀਕੂਪ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੀਕੂਪ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰੋਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ CRA ਦੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ CRA ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨੋਟਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ CRA ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ CRA ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CRA ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ CRA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ CRA ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ CRA ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ CRA ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂ ਆਪਣਾ 905 247 0193 905 247 0193।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ। 905 247 0193 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ CRA ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ CRA ਦਾ ਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 905 247 0193 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। 905 247 0193। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ।